السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشزاري من ملكته رياض الصالحين سمنتنيا درساتنا النو. وعن أبي سعد بن مالك بن سنان الخضري كأبو سعيد تيزو سماتشو سعد بن مالك بن سنان الخضري الله يدد الله تشونا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا انده بلوال كان في من كان قبلكم كان انتبه في بنبر هزبوج وستنبر رجل عند سو نبر قتل يقدل هنا 99 نفسا 99 نفسوችን የገደለ ነፍስ ያጠፋ ሰው ነበር። فسأل ጠየቀ عن أعلم أهل الأرض ከምድር ነዋሪዎች ከአካባቢ ነዋሪዎች أعلم ይበልጥ ከሁሉም አዋቂ የሆነውን ሰው እንዲጠቁሙት ጠየቀ። فدل አመላከቱት على راهب በአንድ መነኩሴ ላይ አንድ መነኩሴ ጠቆሙት። فأتاه ከሱ ዘንድ መጣና فقال እንዲህ አለው إنه እሱ قتل 99 ነፍሰን 99 ነፍስ እንደገደለ ለዚህ መነኩሴ ነገረው ራሂብ። فهل له من توبة ከዚህ በኋላ ተውበት ንስሐ አለው ወይ ተቀባይነት ያለው ተውበት አለው ወይ? ተውበት አለው ወይ ሲባል ከአላህ ዘንድ ተቀባይነት የሚያገኝ ንስሐ ተውበት አለው ወይ እንዳለው ጠየቀ። فقال لا አይኖርህም፣ ይህን ያህል ሁሉ ነፍስ አጥፍተህ አይኖርህም አለ። فقتله ገደለውና فكمل به 100 ሞላበት በሱ። ثم سأل ከዚያም ጠየቀ عن أعلم أهل الأرض ከዚህ በኋላ ከምድር ነዋሪ ይበልጥ አዋቂ ምድር ላይ ይበልጥ አዋቂ የሆነን ሰው እንዲጠቁሙት ጠየቀ። فدل አመላከቱት على رجل عالم አንድ አዋቂ የሆነ ሰው ዘንድ አመላከቱት። የመጀመሪያው መነኩሴ ነው አመላከቱት። فقال በዚህን ጊዜ እንዲህ አለ ሰውየው ጋር ዓሊሙ ጋር በመቅረብ قتل 100 نفس 100 ነፍስ እንደገደለ እንዳጠፋ ነገረው። فهل له من توبة ከዚህ በኋላ ተውበት አለውን ይኖረው ከሆነ ጠየቀው። فقال نعم አው አለህ አሉ። ومن يحول ማን ነው የሚጋርደው بينه وبين التوبة በሱና በተውበት መካከል ጋራጅ ግርዶሽ የሚሆነው ማን ነው? ተውበት አለህ አለው። انطلق ባይሆን ተጓዝ አለው ሂድ إلى أرض كذا وكذا እንዲህ ወደምትባል ሀገር ሂድ فإن بها በሷውስጥ እሷጋ ኡናሰን ሰዎች አሉ يعبدون الله تعالى ከፍ ያለውን አላህን የሚያመልኩ የሆኑ فاعبد الله معهم ከነሱ ጋር ሆነ አላህን ተገዛ አለው። ولا ترجع أتملس إلى أرضك ودهجرها أتملس فإنها أرض سوء ويم أرض سوء يكفات أجر نج يتفات أجر سلونج ودزي أتملس ودتفاتهن دا أتملس أسجالنا. فانطلق تجوازا ودتبالو أجر يهدا حتى إذا نصف كم يجامس درس الطريق منجدون يمهد بتن هاجر أتاه الموت أقامش ليس درس موت متأبد. فاختصمت فيه بس ليت مؤقته ملائكة الرحمة يأذنت ملائكة وملائكة العذاب إنا يقطعت ملائكة بزي لا يتوكلوا ملائكة بس لا يتكراكروا إنيانا من وسدوا بمالت. فقالت ملائكة الرحمة إذنت لا يتوكلوا يأذنت ملائكة قالوا جاء تائبا تملاش هنون يمتاو مقبلا بقلبه በልቡ የተቅጣጨ የዞረ ሆኖ
إلى الله تعالى ودلاك أو كف ودالو الله. وقالت ملائكة العذاب بقطعت لا يتوكلت ملائكة تدقموا إنه لم يعمل خيرا قط ይሄ ሰውዬ መልካም የሚባል ነገር ከዚህ በፊት ያስቀደመው የሰራው የለም ስለዚህ እኛንን የምንወስደው አሉ فأتاهم ملك ሌላ መልአክ መጣ في صورة آدمي በሰው አምሳል ሆኖ በሰው ምስል ሆኖ መጣ فجعلوه أدرجوت بينهم በመካከላቸው አደረጉት አይ حكما ዳኛ አደረጉት ማለት ነው فقال ጉዳዩን ሲነግሩት ጊዜ እንዲህ አለ ዳኛ የተደረገው በሰው መልክ የመጣው መልአክ ቂሱ ለኩ ወላቸው ما بين الأرضين በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ከዚህ ተነስታችሁ ወደ ሁለቱ ሀገር ያለው ርቀት ለኩ فإلى أيتهما كان أدنى ወደየትኛቸው የሚበልጥ የቀረበ ከሆነ فهو له ለዚያ ይሆናል ለቀረበ ይሆናል فقاسوا لكو فوجدوه أجنت سويو يالبت الرقت أدنى يقرب هنا إلى الأرض التي أراد ودمي فلقات هاجر يقرب هنا أجنت بتنشو بزيه التنسى فقبضته والسدود يازود ملائكة الرحمة يأذنت ملائكة متفق عليه بخارينا مسلم يتسمى مبت حديثنا وفي رواية في الصحيح بليلا يصحح زجباوس فكان نبر سويه إلى القرية الصالحة ولزاج دق هاجر دقاقوش وداللبات هاجر نبرسو أقرب يقرب ودسو يقرب نبر بشبرين بسنزر يأكل تنشنيو يترفو مالتو فجعل بزايد تنسى تدرج من أهلها كسوى نواريوش كدقاقوش هنا وفي رواية في الصحيح بليلا دقم صحيح زقباوس فأوحى الله تعالى كفي له الله استلالف إلى هذه ودزيتنيا ومدر ودمت أبات طلعت ودمت أتهجر أن تباعدي راكي بلون دترك وإلى هذه ودزيتنيا يمهد بات دقمو أن تقربي قرب بي سرسب بي وقال ከዚያም በኋላ ነው ቂሱ ما بينهما የተባለው በመካከላቸው ያለውን ለኩ ተባለ فوجدوه ከዚያ በኋላ አገኙት الى هذه ወደዚህኛዋ اقرب بشبر በስንዝር ያክል የቀረበ ሆኖ فغفر له በዚያ የተነሳ ተማረለት وفي روايه በሌላ ዘገባ فنأى ተሳበ ተንፋቀቀ بصدره بدرته نحوها ودسو اقطاچا ودميهدبات هاجر اقطاچا طيب ملس بيتنش ابرارالو وعن ابي سعيد ابو سعيد الخضري بكنياچو ነው ብዙዎቻችን የምናውቃቸው እዚህ ጋር ስማቸው ተጠቅሷል سعيد بن مالك ابن سنان ስለዚህ ስማቸውን በትክክል እንይዝ ይገባል ማለት ነው الخضري ማለት ምንድነው ከተባለ خضري بطن من خزرج የመዲና ነዋሪዎች አንሳሮች ሁለት ዋና ጎሳ አላቸው አውስና ኸዝረጅ ከዛ እነዚህ ጎላ ያሉ ጎሳዎች ደግሞ በውስጣቸው ንዑስ ጎሳዎች አሏቸው ኹድራ ከነዛ ውስጥ አንዱ ነው ከኸዝረጅ ንዑስ ቅርንጫፍ ነው ንዑስ ጎሳዎች ውስጥ ነው ኹድራ የሚለው እና የዛ አባል መሆናቸው ለመጠቆም ነው ኹድሪ የተባሉት رضي الله عنه الله يودد لاچونا ይሄን ነገር ሰሃቢዩ አስተላላፊው አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ብቻ እንደሆኑ የሚጠቁም ነው የሚያስይዝ ነው ነገር ግን አባትየውም ሰሃቢይ ነበሩ ስለዚህ رضي الله عنهما ከማለት ይልቅ የትኛው የተሻለ ነው رضي الله عنه ከማለት የትኛው የተሻለ ነው عنهما ማለቱ የተሻለ ነው ሁለቱም ሰሃቢዮች ስለሆኑ أن نبي الله يا الله نبي صلى الله عليه وسلم قال انده بلوال يا الله نبي انده بلوال مالت بمن قداي ነው ይሄን ያሉት ሰዎችን ወደ ተውበት ሲያነሳሱ
የአላህን ወደ አላህ መመለስን ከጥፋት መመለስን እና የፈለገ ጥፋት ቢከብድ ጥፋት ቢበዛ ጥፋት ዘግናኝ የሆነ ከባድ የሆነ እንኳን ቢሆን ከአላህ እዝነት አንፃር ሲነጻጸር ከአላህ እዝነት ጎን ትንሽ እንደሆነ ለማመላከት እያነሳሱ እንዲህ ብለዋል። ካነ ፊ መን ካነ ቀብለኩም ሲያወሩ ዝም ብለው አይደለም የሚያወሩት። ዝም ብሎ ታሪክ መናገር አይደለም። ዓላማ አለው አይደለ? ግብ አለው የሚነገርበት። ምንድነው ዓላማው ከተባለ ወደ አላህ የመመለስን ፈድሉን ትሩፋቱን ፋይዳውን እንደገና ሰው የፈለገ ወንጀሉ ቢከብድ እንኳን ከአላህ እዝነት ተስፋ መቁረጥ እንደሌለበት የፈለገ የወንጀል ክምር ቢኖር ከአላህ እዝነት ጎን የደቀቀ ያነሰ እንደሆነ የት ነው የሚጠቁመን? የሰውየው ጥፋት ምን ያክል እንደሆነ እየተገለጸ ነው አይደለ? 99 ከዛ 100 ነፍስ አጥፍቶ ነፍስ ማጥፋት አንድ ነፍስ ቢጠፋ እንኳን ራሱ ምንድነው የተባለው? ከአላህ ዘንድ የአንድ አማኝ ነፍስ ያላግባብ ከምትጠፋ ዱንያ በሙሉ ቢወገድ ይሻላል የተባለው። 2-3 ሲሆንስ 100 ሲሆንስ ጥፋቱ በጣም የከበደ ነው። ከመሆኑም ጋር ከአላህ እዝነት ጎን ሲነጻጸር የፈለገ ወንጀል ቢከብድ ያነሰ እንደሆነ እውነተኛ ተውበት ላለው ይህን ሲያነሳሱ ይህን ሲያስረዱ ነው ይህን ታሪክ የተናገሩት። ካነ ፊ መን ካነ ቀብለኩም ከእናንተ በፊት በነበሩ ህዝቦች ዘንድ ነበረ አሉ። ረጁሉን ቀተለ 99 ነፍሰን 99 ነፍሶችን ያጠፋ ሰው ነበር። ከዚያ ከጥፋቱ መመለስ ፈለገ እና فسأل عن أعلم أهل الأرض በዘመኑ ከሰው ሁሉ የበለጠ አዋቂ የሆነው የቱ እንደሆነ ጠየቀ። ከዚህ ምን እንረዳለን? ሰው ማንም መጠየቅ እንዳለበት የፈለገ ጥፋቱ ከባድ ቢሆን እውነተኛ ፈትዋ የሚፈልግ አካል የሚፈልገውን የሚጥመውን የሚነግረው ሰው አይደለም መፈለግ ያለበት። በአሁኑ ሰዓት የሰው ስሜት ተከትሎ የሚፈስ ፈትዋ ሰጫል። ለምሳሌ ፈትዋ የሚጠይቀው አካል ተጨናንቆ ይሄ ነገር ይፈቀዳል እንዲባልለት እንዲገጥሞኛል እንደዚህ ሁኜ ነው በዚህ የተነሳ እንዲያረኩኝ ይቻላል ወይ በቃ አስጨንቆ ነው የጠየቀው። አይ ከሆነ ችግር የለውም እንዲለው። እውነተኛ ፈትዋ ሰጭ ሰዎችን ስሜታቸውን እያዳመጠ አይደለም ምላሽ መስጠት ያለበት። እነሱ በቀደሩት አይደለም መፍሰስ ያለበት። መሆን ያለበት ቁርአንና ሐዲስን ተንተርሶ አላህን ፈርቶ ለነገ ለአኺራው የሚያዋጣውን ነገር ነው መናገር ያለበት። እሱ ምንድነው እየወሰደ ያለው? ኃላፊነት እየወሰደ ነው። አላህ ዘንድ አያስጠይቅህ ምን ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ነው እያለ ያለው እየተናገረ ያለው። ከባድ ኃላፊነት ነው። ዝም ብሎ ይቻላል አይቻልም አይደለም ቃሉ። እንደሚወጣው ቃል የቀለለ አይደለም ጉዳዩ። ይሄ ነገር እሳት አያስገባህም ከአላህ ፊት አያስጠይቅህም እኔ ያለው ኃላፊነት ወስዳለሁ ነው እያለ ያለው። ኃላፊነት ይወስዳል። በዛ ድፍረት ነው ያለው፣ በዛ እርግጠኝነት ነው ያለው። በደንብ አድርጎ እርግጠኛ የሆነበትን የሚያምንበትን በትክክል የሰዎችን ስሜት ተከትሎ አይደለም ፍላጎታቸውን ተከትሎ አይደለም መናገር ያለበት። ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላህ ዓሊም በሶስት ይከፈላል ይላል። የመንግስት ዓሊም አለ፣ የህዝብ ዓሊም አለ፣ የአላህ ዓሊም አለ። የመንግስት ዓሊም ማለት ባለስልጣናትን በሚያስደስት መልኩ የሸሪዓ ማስረጃዎችን እያዘነበለ እየተነተነ እነሱ የሚፈልጉትን የሚሰጣቸው። የህዝብ ዓሊም ደግሞ አለ። የህዝብ ሲባል ጥሩ ይመስላል። ዛሬ ዲሞክራሲ ሽውታ ነፋስ ስለገባብን ጤነኛ የሚመስል ግን በሽተኛ የሆነ አረዳድ። የህዝብ ዓሊም አለ። ህዝቦች የሚፈልጉትን ነገር እያዳመጠ የሚሰጣቸው። ጫት ይቀማሉ ቢነካባቸው ሊቆጡ ነው። ስለዚህ እነሱን እንዳይከፋቸው አድርጎ አሽሞንሙኖ ያቀርብላቸው። ሰዎች በሆነ ምክንያት ከዲን ርቀዋል። ስለዚህ ያን ነገር ቢነካባቸው ይቀየሙታል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ የሰው ስሜት ቢያዳምጡ እኮ ቀድሞ ስማቸው ማን ነበር? ሙሐመዱል አሚን አይደለ? የተጠሉት መቼ ነው? እውነትን ሲናገሩ። ዛሬ የፈለገ ቢጠላ ወደ አላህ ሲቀር በዲን ስርዓት ስር ሲያደር ነገ ይወዳል። ዛሬ የፈለገ ቢቀየመ ነገር ግን የህዝብን ፍላጎትና ስሜት እያየ የሚሰጣል። ይሄ የህዝብ ዓሊም ነው። እያወገዙ ነው ሁለቱንም። ሶስተኛው ግን ምን አይነት ዓሊም አለ? ኃላፊነቱን በትክክል የሚወጣ ቁርአንና ሐዲስን የሰዎችን ስሜት ለመጉዳት ፈልጎ አይደለም የሚናገረው፣ ግን
ሰዎች ይከፋሉ ብሎ እውነትን አይቀያየርም። ተለዋዋጭ ነገር አይሰጣቸው። ወጥ የሆነ አላህ ፊት የማያሳፍረውን ነገር ይናገራል። እና ይሄ የጠቆመን ምንድነው ከዚህ ታሪክ ሰውየው የበለጠ የሚያውቀው የት ነው ለጥፋቱ መዳኛ ነው እየፈለገ ያለው። እውነተኛ መፍትሄ የሚሰጠው ሰው ነው እየፈለገ ያለው። ልክ እንደዚሁ በህይወታችን ውስጥ ፈታኝ ነገር ሲገጥመን አላህን ፈሪ የሆነ የተሻለ አዋቂ የሆነ ሰው እንጂ መፈለግ ያለብን የሚያግራራልን ወይም ደግሞ በባህሪው ነገሮችን የሚያጠባብቅ ሰው አለ። ካሉ የዑለማ ሐሳቦች ውስጥ ጠንከር ያለውን የሚመርጥ። ስለዚህ በባህሪው ጠንከር ያለ ሰው ያን ሊፈልግ ይችላል። የሆነ ጓደኛውን ወሰደ፣ እኔና እሱ በዚህ ጉዳይ ተጨቃጭቀን ነበር አይቻልም የሚለው ሰው ጋር ይፈልገዋል፣ ይወስደዋል። ይሄም አይደለም። የበለጠ አዋቂ አላህን ፈሪ የሆነ ሰው ጋር መሄድ ይኖርብናል። ከሰውየው ይሄንን እንወስዳለን። ትልቅ አስተዋይነት አለ። አጥፊነቱ እየታየ ነው ያለው። በዚህ ደረጃ ብዙ ነፍስ ያጠፋ ከመሆኑ ጋር ትልቅ ማስተዋል እናገኛለን። ምክንያቱም ሰዎችን አዋቂ የሆነ ሰው አመላክቱኝ ነው ያለው። ነገር ግን ጥፋት ተፈጸመ። ለምን? የሱ ጥፋት አይደለም። ሰዎች ያመላከቱት ብቁ የሆነ ሰው አይደለም። ያመላከቱት ዓሊም ዘንድ ሳይሆን መነኩሴ ዘንድ ነው ያመላከቱት። ራሂብ ማለት ዒባዳ የሚያበዛ በዒባዳ ይታወቃ ማለት ነው። ከዓሊም ይለያል። አሁንም የብዙሃኑ የሰፊው ህዝብ አረዳድ ይሄ አካሄድ አለበት፣ ይንጸባረቅበታል። የበለጠ አዋቂ ከሆነው ይልቅ በሆነ ምክንያት ስሙ የገነነውን ያስቀድማል። ሰው ማን ነው አዋቂው ብትለው የበለጠ ዝና ያለው ነው የሚያመላክት። እዚህም ላይ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ነው ያደረጉት። አዋቂ ማን ነው? ራሂብ ጋር ነው ያመላከቱት። እሱ አላጠፋም እዚህ ላይ። ነገር ግን የመጣበት ያለቀቀው በሽታ አለ። አሁን ገና ነው መፍትሄ እየፈለገው ነው እንጂ ከዛ በሽታው የራቀ አይደለም ይሄ ሰውዬ። ከዛ ሰውየው ጋር አመላከቱት። ሲያመላከቱት ቀረበ። 99 ነፍስ ያጠፋ ሰው ተውበት አለው ወይ አለ። ሰውየውም ምን ያህል ለዕልም ቅርበት እንደሌለው ያሳየናል። እንደውም ዕልም ብቻ አይደለም የሌለው ንቃትም የለውም። ዕልም የለውም። ምክንያቱም የፈለገ ጥፋት ቢኖር ሰው ከአላህ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይሰጥም። ከየትኛውም ወንጀል ተውበት ይኖረዋል። ሁለተኛ ንቃት የለውም። ንቃት እንደሌለው የሚያሳየን ምንድነው? ሐታ ተውበት የለውም ብሎ ቢያምን ራሱ እንዲህ አይነት አደገኛን ሰው ይሄ ሁሉ ነፍስ ያጠፋው ተውበት የለህም ሲለው ለደህንነት እኮ መስጋት ነበረበት። 99 ነፍስ አጥፍቻለሁ ሲለው መፍራት የለበትም። መስጋት ነበረበት እኮ። ጥንቃቄ ንቃት እንኳን ሰውየው አልነበረው። በዚህ የተነሳ ራሱን አደጋ ላይ ጣለ። ራሱን መቶኛ ያደረገው ማለት ነው። መቶኛ ደፈነበት። ከዛ ሰውየው ግን አሁንም ተስፋ አልቆረጠም እንዲህ አይነት ከባድ ጥፋት ከመፈጸሙ ጋር። ከዛ አሁንም ሲጠይቅ አዋቂ የሆነ ሰው አመላክቱኝ። አሁን ዓሊም ጋር አደረሱት። ዓሊሙ ጥያቄው ሲቀርብለት 100 ነፍስ ያጠፋ ሰው ተውበት አለው ወይ? አዎ በደንብ አለው። በሱና በተውበት መካከል በሱና በጌታው መካከል ማን ነው የሚጋርደው? ምን የሚጋርደው አለ? እውነተኛ ሆኖ ከመጣ ወንጀሉ ጣራ ቢደርስ ሰማያት ቢደርስ ተውበት አለው አይጋረድም። ባይሆን የሚያስፈልግ ሰበብ አለ። ራሳችንን መመልከት ነው። ከብዙ ጥፋቶች ተውበት አደረግን እያልን እየተመለስን የምንፈጽማቸው ጥፋቶች እኮ ይኖራሉ። ስንቴ ነው የምንመለሰው? ስንቴ ነው ቃሌን ማፈርሰው? አሁንስ ተሸማቀቁ የምንልበት ለሰው ባናወጣው ውስጣችን የሚያፍርበት ጥፋት ይኖረን ይሆናል። እዚህ ጋር የተጠቆመውን ሰበብ መመልከት ትምህርት እንወስድበታል። እሱ ምንድነው? ሰውየው ያመላከተው ያለህበት ምድር የጥፋት ሀገር፣ ስለዚህ ሀገር ቀይር። ስለዚህ ከጥፋት መመለስ የፈለገ አካል ጓደኞች አሉት፣ ከነሱ ጋር ሆኖ ነው ወንጀል የሚፈጽሙ። ጓደኞችን ይቀይር። ያለበለዚያ ይወሰውሱታል፣ ነገ እዛ ያስገቡታል። ጫት አቆማለሁ አለ፣ ከሚቅሙት ጋር ጧት ማታ ያሳልፋል። ሲጋራ ቆርጦ ግማሽ ሲቀር ያስቀብሉታል። ሱስ ላይ ያሉ ሰዎች፣ አስካሪ መጠጥ የሚጠጡ ሰዎች ኸይር ላይ ያሉ ሰዎች ከሚተባበሩት የበለጠ ይተባበራል አይደል? ጫቱን ጣል ያደርጋሉ። ለኸይር ስራ የማያወጡትን ገንዘብ አውጥተው ጫት መግዣ ብለው ይሰጣሉ። መጠጡ ላይ እንደዚህ ከበር ወደዚህ ከበር መልስ ሂሳብ ዘግቻለሁ። ሸይጣን አለ እዛ ውስጥ፣ ይሉኝታ አለ፣ ጉራ አለ፣ የተለያየ ስሜት አለ። ከጥፋት መመለስ እውነተኛ ፍላጎት ያለው አካል ከዚያ ጥፋት ላይ ከሚኖርበት ድባብ ኢንቫይሮንመንት ራሱን ማግለል አለበት። ጓደኞቹ የጥፋት አጋር ናቸው፣ ጥፋትን የሚያስታውሱት ይቀይር፣ ውሎውን ይቀይር። አስፈላጊ ከሆነ እዚህ ላይ እንደተጠቀሰው ሀገሩን ይቀይር።
ስራውን ይቀየር ስራው ለጥፋት የሚያጋልጠው ከሆነ ስለዚህ እውነተኛ ተውበት የሚፈልግ አካል ከሚያስፈልጉት አጋዥ ሰበቦች ውስጥ እዚህ ተጠቁሟል ምንድነው ያለበትን ለጥፋት የሚያጋልጠውን ሁኔታ መቀየር ከዛ መራቅ አለበት ማለት ነው እና ይሄ ሰውዬ ይሄንን ጠቆመው ከዛስ እዛ ኸይር ሰዎች አሉ አላህን የሚገዙ ከነሱ ጋር ሆነ ተገዛ መልካሞች ጋር መዋል ያለውን ፋይዳ እንመለከታለን ደጋጎች ጋር መዋል ጓደኛ ማለት ስታየው አላህን የሚያስታውስህ ነው ተብሏል ሶላት ሲደርስ ሶላት ሰገደን እንቀሳቀስ የሚል ግዴታ ዘካ ካለብህ ዘካ እንድታወጣ የሚያስታውስ ራሱ በተግባር ቀድሞ እየተገኘ አንተን የሚያነሳሳ ወደ ኋላ ብትቀር የሚያሸማቀቅ ብዙዎቻችን ብቻችንን ስንሆን ምን ዘናጋባቸው ቲላወተል ቁርአን ላይ ኖረን ይችላል ሱና ሰላቶችን አንሰግድን ሰው ሲመጣ ግን ለምሳሌ የተሻለ ቦታ የሚሰጡን ከሆነ እኔን ክፉ ምሳሌ አድርገው ነገ ይዘናጋሉ እነዚህ ሰዎች ተነስቼ ልስገድ ይሉኝታ እንኳን ባይኖር ማለት ነው ይሉኝታ እንኳን ባይኖር የጥፋት ምሳሌ የመዘናጋት ምሳሌ እንዳልሆናቸው ብሎ ብቻውን ሲሆን የማያደርገው መነቃቃት ያሳያል ለምሳሌ ጥፋት ካለም እነሱን አይቶ ይፈራል ሰብሰብ ይላል እንዲህ አይነት በኸይር የሚያግዝ ከሸር የሚያቀብ ለመልካም ነገር ሰበብ የሚሆን አካል ጋር መዋል ያስፈልጋል ወደዚያ ወደ ሀገር እንዳትመለስ የጥፋት ሀገር ነውና ከዚያ ይህን ከነገረው በኋላ ሰውየው ጥሪውን ተቀብሎ ሄደ ምክሩን ተቀብሎ ሄደ ምን እንወስዳለን ዓሊም መጠየቅ ግማሽ መንገድ ነው ብቻው መፍትሄ አይደለም ምክሩን መውሰድ ያስፈልጋል ምክሩን መውሰድ ይሄ ሰውዬ ምክሩን ተቀብሎ ነው ሄደው አይ ምክሩን ተቀብያለሁ ይሄኛውን አልቀበልም አጋዥ ነገሮችን ጆሮ ማንሰጥ ከሆነ ለውጣችንን በዛው መጠን ያነሰ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዓሊም መጠየቅ አንድ እርምጃ ነው ለለውጥ ተጨማሪ ነገር እውነተኛ መካሪ ሲመክረን ያን ወደ ተግባር መቀየር ያስፈልጋል ወደ ሀገር እንዳትመለስ እንዲህ አይነት ቦታ ሄዳለው መሃል መንገድ ሲደርስ ግን ሞት መጣበት فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بمن ملكو تمواقتو يا اذنت ملائكة ايه سوية توبة هادرقون يمتاو بمن ملكو مقبلا بقلبه إلى الله تعالى من قالوا باي قامس راسو مقبلا إلى الله تلقوا يفلقوا نقر هنوكو إقبالا لوي ما نناسبون يوتاو الله بلبو الله ناسبون يوتاو ስለዚህ ያነሱት መረጃ ይሄ ነው ይሄ ብቻውን በቂ ነው መንገድ ባያጋምስ እነዚያ ቀጥሎ የሚመጡት ነገሮች መላእክቱ ወይ ነገር አልደረሳቸውም አላህ ሰበብ አድርጎ ሰውየውን በዚህ መልኩ እንዲወጣ በተንጠለጠለ መልኩ እንዲተርፍ አደረገው እንጂ ኢቅባል ሙሉ በሙሉ ወደ ጌታ ዋስቦ ከወጣ ስለንያ ሰልፈናል አይደለ ካለመበት ቦታ ባይደርስ እንኳን የንያውን አያጣም من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله سدته ودى اللهنا ودى ملكتنيا هنا سو كمي فلقبت بايدر سنقوا ودى اللهنا ودى ملكتنيا هنا ولا مالك كبوني أغنيال سلزي بزيه ملكو ودى الله السبوني وداو النزادك مو إيه سو من يفزمو خير لم كذبه يتفزم تكباري نقال انجي توبة براسو خير نوكو كذاوج ألا تكباري اللوم بزيه حل يسالو በሰው ተመስሎ መልአክ መጣ መልአክ በሰው እንደሚመስሉ እንወስዳለን ከዚህ ዳኛ እንዲሆናቸው ጠየቁት በሁለቱ ሀገር መካከል ያለውን ርቀቱን ለኩ አላቸው ወደ ቀረበው ይሆናል አላቸው አላህ ይህንን ሰበብ አድርጎ እንዲገላገሉ እያደረጋቸው ነው እንጂ እሱ ያውቀዋል ከዛ ሲለኩ ከመጣበት ይልቅ ወደሚሄድበት ስንዝር ታክል ቀርቦ አገኙትና ወደዚያ ሆነ ወይም ደግሞ የቀረበበት ምክንያት يا الله سبحانه وتعالى بتلاقي وفي رواية የሚሉት የሚጣረሱ ዘገባዎች አይደሉም የሚመጋገቡ የሚደጋገቡ አንዱ ሌላውን የሚያብራሩ ናቸው ስለዚህ ወይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺኛዋ ሰብሰብ እቺኛዋ ራቅ እንድትል አስተላልፏል በሌላ በኩል ደግሞ በደረቱ የተወሰነ ትንሽ እንዲሰብ በዚህ መልኩ አላህ ስለወሰነ ሰበብ ሆኖ እንዲተርፍ አደረገውና የእዝነት መላእክት ወሰዱት ከሐዲሱ በርካታ ቁም ነገሮችን ወስዳለን ለምሳሌ ያክል የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማስተማር ጥበብ ሰዎችን የመገሰጽ የማስተማር ከልቦና የማይጠፋ
ጨምድዶ የሚይዝ የሆነ የማስተማር ስልት ነው የተጠቀሙት። ታሪክ ተኮር የሆነ ሰዎች ታሪክ ጋር የተቆራኘ ትምህርት ሲሰጣቸው ይበልጥ ያንቀላፉ ከሆነ ነቃ ይላሉ፣ ሰብሰብ ይላሉ፣ የበለጠ ይይዛቸዋል። በአሁኑ ሰዓት ዳዕዋ ላይ ከጎደሉ ነገሮች አንዱ ዳዕዋችን ታሪክ የተቀላቀለበት አለመሆኑ። ሁለት ጫፍ እናያለን። በአንድ በኩል አሰስ ገሰሱን ሁሉ እየጓፈፈ ታሪክ ብቻ ያስተምራል። ሶሒህ ነው ضعيف አያጣራም። መሰረታዊ ትምህርቶችን አያተኩርም። ተውሂዱንም ወደዛ ገፋል፣ ትኩረት አይሰጥም። ከሽርክ አያስጠነቅቅም፣ ከቢድዓ አያስጠነቅቅም። ጧት ማታ ታሪክ ነው። ታሪኩም ያልተጣራ ዝም ብሎ የተጓፈፈ ነገር ይሆናል። ይሄ ጤነኛ ያልሆነ አካሄድ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ትምህርታችን ደረቅ የሚሆንበት ወዝ የሌለው ሰዎችን ጨምድዶ መያዝ የማይችል ልቦናቸውን ሰርስሮ መግባት የማይችል የበለጠ ንቃት እንዲኖራቸው የማያደርግበት የብዙ ዳዕዋ በዚህ መልኩ እናስተውለዋለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማስተማር ስልት ስንወስድ በታሪክ እያዋዙ የሚቀርብ ትምህርት የበለጠ ሰዎችን ለለውጥ የሚጋብዝ ነው የሚሆነው። እዚህ ተውባን በተመለከተ ነው። ተውሂድ ጋር በተያያዘ ሰሃቦች የገጠማቸው ታሪክ ጋር እየተያያዘ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሳለፉትን ፈተና እያጣቀስን ስናወራ ቀደምት ነብያት በዚህ ላይ የገጠሟቸውን ያደረጓቸውን ተጋድሎች ስናነሳ ታሪኩ ጋር እያዋዘን ሲሆን ጣዕሙ ይለያል፣ ወዙ ይለያል፣ ሰዎችን የመያዝ አቅሙም ይለያልና ይሄ ራሱን የቻለ ትኩረት የሚፈልግ የማስተማር ስልት ነው። ሌላ ከሐዲስ የምንወስደው ከበኑ እስራኤል ታሪኮች እየነቀሉ ማስተላለፍ እንደሚቻል ውሸት መሆኑ ያልተረጋገጠ ከሆነ ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱ አን በኒ እስራኤል ወላ ሐረጅ ብለው ከበኑ እስራኤል ማውራት ትችላላችሁ ችግር የለም ብለዋል። ነገር ግን የምናወራበት መንገድ ከዲናችን ጋር የማይጋጭ ሲሆን ነው። የሚጋጭ ከሆነ እንጥላለን። ከዛ ውጭ ባሉ ታሪኮች ላይ እንዳታስተባብሏቸው እንዳታምኗቸው ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለምን ብናስተባብል ዛሬ የሌለ የመሰለን በዛን ጊዜ ሸሪዓ ሊሆን ይችላል፣ ታሪኩ በተጨባጭነቱ መጽሐፍ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ብናምናቸው የሰው እጅ ብዙ ገብቶበታል መጽሐፋቸው። ስለዚህ የፈጣሪ ቃል ተብሎ የሚቀርበው የሰው እጅ የገባበት የተሰነቀረ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዝም ብሎ ማለፍ ነው የሚያስፈልገው። ከዛ ውጭ ግን ዕብራ ያለው ትምህርት የሚወሰድበት ቁም ነገር ያለው ነገር ማውራት ይቻላል። በጣም በዝቶ ሌሎችን በሚያሳስት መልኩ እንዳይሆን እንጂ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ባለ ታሪኩ ከዒሳ አለይሂ ሰላም ወደዚህ ያለ ሰው እንደሆነ የሚጠቁም ፍንጭ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? መነኩሴ መሆኑ። ረህባንያ የዒሳ ሰዎች ናቸው ያመጡት፣ ኋላ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄ ራሂብ ከዛ ወደዚህ የመጣ ሰው እንደሆነ ፍንጭ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ፈድሉል ዒልሚ መዓ ቂለቲል ዒባዳ፣ ዒባዳ አንሶ ዕውቀት የጠለቀ ሲሆን ዒባዳ በዝቶ ዕውቀት ያነሰ ከሆነበት የተሻለ እንደሆነ የዕውቀትን ብልጫ እናያለን፣ የዕውቀትን ዋጋ እንረዳለን። ለምን? ያንኛው ሰውዬ ዕውቀቱ ያነሰው በመሆኑ የተነሳ ምንም እንኳን ዒባዳው ከዚህኛው የበዛ ቢሆንም ሰውየውንም አሳሳተው፣ ራሱንም አደጋ ላይ ጥሎ ነፍሱ ጠፋ። ይሄኛው ግን ራሱንም አትርፈዋል፣ ለሰውየው መንገዱን አመላክቶታል። የዕልምን ዋጋ ብልጫ እናያለን። ስለዚህ ለዕልም ተገቢ ዋጋ መስጠት እንዳለብን። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው አልጃሂሉ ዐዱው ነፍሲሂ፣ አላዋቂ ሰው የራሱ ጠላት እንደሆነ ትምህርት ይወሰዳል። ለምን? ይሄው በራሱ ላይ ነው መዘዝ ያመጣው፣ ያለ ዕውቀት ፈትዋ ስለሰጠው ማለት ነው። የተሳሳተ ፈትዋ ስለሰጠው። በተመሳሳይ ዛሬም ትንሽ ኪታብ ሞካክረን ትልቅ ትንሹ ላይ ዘና ብለን እንደፈለግን በግራም በቀኝ መናገራችን ሰውም እንጎዳለን፣ ራሳችንም እንጎዳለን፣ ያለ ዕውቀት ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ የዑለማዎችን ትምህርቶች እያዩ ከኋላ መሰለፍ ያስፈልጋል። الإمام أحمد رحمه الله من يلاله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يقدم الإمام بليلبت رئيس قداي لي كمن ناقر تتنقق له متناقر بترئيس ما نالس متاوقو كان بلا متكسبت በትክክል ተረድተዋል። በዛ መልኩ ነው እያወራ ያለው። ስለዚህ እኛ ጀማሪ ሆነን የምንዳፈረው መሆን የለበትም፣ ከኋላ መሆን ያስፈልጋል። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ወደ አላህ የሚጣራ ሰው ሰዎችን ተስፋ ማስቆረጥ የለበትም። በተቻለ መጠን ማብሰር፣
ዘና እንዲሉ ማድረግ መንገዶችን አቅልሎ ማሳየት እንጂ ተስፋ ማስቆረጥ የለበትም። የቀደሙን ሰው ይሄ ራሂቡን የገደለው ምን ስላደረገው ነው? ተስፋ ስላስቆረጠው እኮ ነው። መንገድ ዘጋበት። ተውበት የለህም ሲለው በቃ ተውበት ማከለ የለኝ ብሎ እሱን ገደለው። መንገዱን ስላጨለመበት ነው። ይሄ መንገድ ማጨለም ሰዎችን የሚጎዳል፣ ተጠያቂውንም ራሱ ፈትዋ ሰጪውንም አካል ይጎዳል። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ቁም ነገር የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ እዝነት ስፋት ይሄ ሰውዬ በዚህ መጠን ይሄ ሁሉ ነፍስ ከማጥፋቱ ጋር የተውበትን በር አደለው። ምንድነው የምንወስደው? ነፍስ ያጠፋ ሰው ተውበት አለው የለውም የሚለውን በተመለከተ ስስ የሆነች ጥቂት ኺላፍ አለ። አብዛኞቹ ዓሊሞች ሁሉም ለማለት በሚቀር ተውበት አለው ነው የሚሉት። ከኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ የተላለፈ አለ ተውበት የለውም የሚል። መነሻቸው ምንድነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወመን የቅቱል ሙእሚናን ሙተዓሚደን አማኝ የሆነ ነፍስ ሆን ብሎ የገደለ ሰው ፈጀዛኡሁ ጀሃነም ዋጋው የጀሃነም እሳት ነው። ኻሊደን ፊሃ በውስጧ ዘውታሪ ነው የተባለው። ተውበት የለውም ማለት ነው አሉ። ዘውታሪ ነው የተባለው። ከዛስ ይሄ ብቻም አይደለም የተጠቀሰው ቅጣት ወገዲበ አላሁ ዐለይሂ አላህ በሱ ላይ ተቆጥቶበታል። ወለዐነሁ ረግሞታል፣ ከዝነቱ አርቆታል። ወአዐደ ለሁ ዐዛበን ዐዚማ ከባድ የሆነንም ቅጣት አዘጋጅቶለታል። በዚህ የተነሳ አይምረውም የሚል ቀውል ተላልፏል። ተውበት የለውም የሚል ነገር ግን ተውበት አለው። ይሄ ታሪክም ይጠቁመናል። አንድ አጠቃላይ ሸሪዓችን ህግም ይሄን ነው። ኢነላህ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ አላህ ወንጀሎችን በሙሉ ይቅር ይላል። ነገር ግን የተውበቱ መጠን አጠያያቂ ነው። ምክንያቱም የብዙ ሐቅ ነው ያለው እዚህ ላይ። ነፍስ ያጠፋ ሰው የገደለውን አካል በድሏል፣ አንድ የሟችን ቤተሰቦች በድሏል፣ ሁለት የአላህን ህግ ጥሷል፣ ሶስት ከዚህም ያለፈ ለሰዎች ወንጀሉ ቀሎ እንዲታይ የክፋት ምሳሌም ሊሆን ይችላል። ተደራራቢ ጥፋት ነው ያለው። ተውበቱ ይሄንን የሚመጥን መሆን አለበት። የሟችን ቤተሰቦች ወይ ራሱን አቅርቦ ነፍሱን በቂሷስ ሊገደል ይችላል፣ ወይ ደግሞ የደም ካሳ ከተስማሙ ጉማ ከፍሎ ሊተርፍ ይችላል። በእነሱ በኩል ያለውን ሐቅ አወረደ። በጌታው በኩል ያለውንም እውነተኛ ተውበት አስገኝቶ አወረደ። ማን ቀረው? ሟች ቀረ አይደለ? ሟች የለም። ሟች ከቦታው የለም። እሱንስ በተመለከተ እንዴት ነው ተውበቱ የተሟላ የሚሆነው? ይሄ ሰውዬ ተውበቱ እችኛዋ ከሆነች የቀረችው የተወሰነውን አግኝቷል፣ አውርዷል፣ የቀረ ቀርቶበታል። ይሄኛውንስ በተመለከተ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው ያለው ነገር? ተስፋ አያስቆርጥም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁድራው ሟችን የበለጠ የሚካስበትን ቂሙን የሚያረግፍበትን ደረጃ ጎናጽፎ ይሄኛውን ይቅር ሊለው ይችላል። ስለዚህ ከአላህ እዝነት ተስፋ አይቆረጥም። ሁሉም ወንጀሎች ተውበት አላቸው። ከመሆኑም ጋር ይላሉ ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ እንዲህ አይነት ነፍስ የማጥፋት ከባድ ወንጀል ላይ የወደቀ ሰው ጥንቃቄ ላይ መሆን አለበት። የፈለገ ተውበት ቢያደርግ በቃ ተውበት አድርጌያለሁ ብሎ መዘናጋት የለበትም። ኸይር ስራ በጣም ሊያበዛ ይገባዋል። በተለየ ያንን እያሰበ በተለየ ዝግጅት ሊያደርግ ይገባዋል። ምክንያቱም የሰው ደም ነው፣ ከባድ ነው። ይቅርታውን ያላገኘው ነፍስ አልፏል፣ ሊያገኘው አይችልም። ስለዚህ ለጥፋቱ የሚመጥን ዝግጅት ያስፈልገዋል። በጥንቃቄ መሆን አለበት። ይሄ በዚህ ዘመን ምን ያህል የሰው ነፍስ እንደረከሰ እናውቀዋለን። ጉዳዩ በዚህ ደረጃ ከባድ ከመሆኑ ጋር ሰው ዛሬ ሙስሊም ወንድሙን እየገደለ አህያ የገደለ ያክል እንኳን የማይሰማበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። በጣም ጥንቃቄ ጥፋቱ ከባድ ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። طيب ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ከየትኛውም አይነት ወንጀል የተውበት በር ክፍት እንደሆነ መላእክት በሰው ልጅ ላይ የተወከሉ መላእክት የሚመዘግቡትን ጥፋቱን የሚመዘግቡትን አካልን በተመለከተ ኢጅቲሃድ የሚያደርጉበት ቦታ እንዳለ ፍንጭ እናገኛለን። ይሄ ሰው ወዴት ነው መሆን ያለበት የሚለው ላይ ተጨቃጨቁ የሚለው በዚህ መልኩ ኢጅቲሃድ የሚያደርጉበት። ይሄ ማለት በእነሱ የኢጅቲሃድ ስህተት የጀነት የሚሆነው የእሳት የሚሆነው የጀነት ይሆናል ማለት አይደለም። ግን አላህ በሚያጣራ ያጣራዋል። ግን
እውቀታቸው ውስን ነው ፍጥሮች ናቸው እንዲህ የሚጥሩባቸው ቦታዎች እንዳሉ ከሐዲሱ እንወስዳለን ማለት ነው ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው قدرة الملائكة على التشكل في صورة الإنسان ملائك بسو ملك የሚቀየሩበት የሚታዩበት ችሎታን አላህ እንዳጎናጸፋቸው እንወስዳለን ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ከጥፋት ቦታ ሀገር መቀየር ወንጀል ከበዛበት ቦታ ወይም ወንጀል ላይ ከሚወድቁበት አካባቢ ራስን ዞር ማድረግ ለተውበት አጋዥ እንደሆነ ከሐዲሱ እንወስዳለን ማለት ነው ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ينبغي على التائب مفارقة الأحوال التي اعتادها زمن المعصية كذيه ከተጠቀሰው ጋር ተቀራራቢ የሆነው ነጥብ ለጥፋቱ የሚያጋልጠውን ድባብ መልቀቅ አለበት አካባቢውን ውሎውን መቀየር አለበት ትላንት ተውበት አደረገ ከዛ እንደገና ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እዛ ይመለሳል ለዚህ የሚዳርገው ጓደኞቹ ውለው ሊሆን ይችላል ብቻውን ሲሆን ወንጀል የሚፈጽመው ይሄን ነገር ያቆመው ሰው ጋር ይቀላቀል ጓደኞቹ ናቸው ለዚህ የሚጋብዙት አብሮ ሆኖ መጠንቀቅ አልቻለም ይሄንን ሁኔታ ይራቅ ስለዚህ ለኸይር ስራ የሚያግዘውን ሁኔታ አካባቢ ይምረጥ ያለበት ሰፈር ለሶላት ነሻጣ የማይሰጥ መነቃቃት የማይሰጥ የደከመ የሚያዳክም ከሆነ ይቀየር ለልጆቹ አስተዳደር ጥሩ ያልሆነ ሰፈር ነው ይቀየር እኛ ካልታገዝ እንዴት ሆኖ ሰፈሩ ይቀየራል ይላል ልጆችን ፊት አታድርጋቸው እነሱ እንዲለወጡ መጣር ያስፈልጋል ሰበብ መሆን ያስፈልጋል አይነ ያየ ታጣቸዋለህ ቃል ሆነ ለራስም ለውጥ ለሌላም ለውጥ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ቦታዎችን መቀየር እንደሚገባ ከሐዲሱ እንወስዳለን ማለት ነው طيب አሁንም ከሐዲሱ የምንወስደው ያልተጠቀሰ ቁም ነገር ምንድነው مصاحبة أهل العلم والتقوى والصلاح تعين على طاعة الله وتقمع الشيطان ደጋጎች ጋር መቆየት አላህን የሚፈሩ የውቀት ሰዎች ጋር መሆን አላህን በመታዘዝ ላይ እንደሚያግዝ የሸይጣንን ተንኮል ለመቁረጥ እንደሚያግዝ ከሐዲሱ እንወስዳለን ከነሱ ጋር ሆነህ አላህን እንድትገዛ ወደዛ ሄድ ነው የተባለው ስለዚህ ከመልካም ሰዎች ጋር መዋል ይሄ ፋይዳ ካለው በተቃራኒው ከመጥፎ ሰዎች ጋር መዋል ያለውን አደጋ ምን ወስዳለን ውላችን ከማን ጋር ነው የሚለውን ቆም ብለን ማሰብ ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም المرء على دين خليله ይላል ሰው በወዳጁ ሃይማኖት ላይ ነው ይላል ወዳጁን ይመስላል ሰው ውሎውን ይመስላል አንዳንዱ የዋህ ነው እኔ ማንም ተጽዕኖ ያሳድርብኝም ይላል በእርግጠኝነት ሰው የሚኖርበት አካባቢ ውሎው ተጽዕኖ ያሳድርበታል ወደደም ጠላም መጠኑ ሊለያይ ይችላል በሀገራችን ምንድነው የሚባለው ጓደኛህን ንገረኝና ማንነትህን ልንገርህ ይባላል አንተ ማን እንደሆንክ አትንገረኝ ተው ጓደኛህን ንገረኝ ማንነትህን እኔ እነግርሃለሁ ከጥሩ ሰው ጋር የምትውል ከሆነ እነሱን ትመስላለህ የሆነ ያክል ድርሻ አለ ለዚያ ነው እነሱን የመረጥከው ውሎ ከክፉ ከመጥፎ ሰዎች ጋር ከሆነ እንዲህ አይነት ሰዎችን የመረጥክበት ምክንያት አንተ ራስህ ጤነኛ ባትሆን ነው ስለዚህ ውሎአችንን ማየት ነው የራሳችንን ብቻ አይደለም ልጆቻችን ከማን ጋር ነው የሚውሉት ምን አይነት ሰው ጋር ነው ውሏቸው ራሳችንን መታዘብ በስራ ቦታ በጓደኝነት በመልካም የሚያግዘን ነው ወይስ ወደ ጥፋት የሚያነሳሳን ነው ጓደኛ ወይ የሚያግዘን ወይ የምናግዘው ወይ የሚጠቅመን ወይ የምንጠቅመው መሆን አለበት ከሁሉም ውጪ ከሆነ ምን ዋጋ አለው ጓደኝነት ከሁሉም ውጪ ከሆነ ወይ ከኛ የተሻለ ነው ምሳሌ የሚሆነን የሚያግዘን የሚጠቅመን አላህን ወደ መፍራት የሚያስታውሰን ነው ወይ ለዱንያ የሚያግዘን ነው ዲናችንን አስቀድመን ይሄ ቢቀር ደግሞ እኛ የምናግዘው የምንጠቅመው አላህን ወደ መፍራት የምናስታውሰው ወይም በዱንያ የምናግዘው ሁለቱም ከሌለ ጓደኝነት ፋይዳ የለውም ፋይዳ ከሌለው ጋር ቢያንስ የሆነ አዛ ካለው አዛው ነው የሚተርፈው ችግሩ ነው የሚተርፈው ልክ እንደ ወናፍ ነፊ ማለት ነው ተባለ ከሱ የሚገኝ ኸይር ነገር አይኖርም ይያሉ ነው እንዲህ አይነት መጥፎ የሆነ ጓደኛ ማለት ነው ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው من خرج مهاجرا الى الله ወደ አላህ ስደተኛ ሆኖ አስቦ የወጣ ሰው فقد وقع اجره على الله اجره ከአላህ ዘንድ በርግጥም ተረጋግጧል ስራው ፈጽሞ አይጠፋበትም በሆነ ሰበብ አላህ ያተርፈዋል ያድነዋል ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው
إذا تعارضت الأدلة والأحوال بهنا قداي لاي مرجاوج هنيتاوج بيمتاتوبن بيقارنوبن مليت بياقتن ዳኛ የሆነ ሰው ምን ሊያደርግ ይችላል? አየስተድላ ቢልቀራኢን ጠቋሚ ፍንጭ ሰጪ ነገሮችን ተጠቅሞ ዳኝነት ሊሰጥ እንደሚችል ሁለቱን ቦታዎች ርቀታቸውን ተመልከቱና ወደ ቀረበበት ይሁን። ያላወቀ ሰው ቀራኢን ጠቋሚ ፍንጮችን መጠቀም እንደሚችል እንወስዳለን። ከዚህ በፊት ስለ ቀሪና አንስተናል። ቀሪናን በተመለከተ ሁለት እህትማማቾች ታላቅና ታናሽ የትልቋን ቀበሮ ልጇን በላባት የትንሿን ልጅ ወስዳ ልጄ ነው ብላ እምቢ አለች። ከዚያ ከነብዩላህ ዳውድ ዘንድ ቀረቡ። ትልቋ ልጅ ይዛለች። ልጅ እጇ ላይ ነው ያለው። ለሷ ፈረዱላት በሚያዩት በሚታየው ነገር። ከዚያ ግን ነብዩላህ ሱለይማን ዘንድ ጉዳዩ ቀረበ። በሚቀርብ ጊዜ ቢላው አምጡ ለሁለት እኩል አካፍላችኋለሁ አሏቸው። በዚህን ጊዜ ትንሽኛዋ ምን አለች? አይ በቃ እኔ ትቼዋለሁ ለሷ ይሁን አለች። ምክንያቱም እናት ነች፣ ልጇ ነው፣ ልጇ እንዲጎዳ አልፈለገችም። በቃ የኔነት እንኳን ቢቀር ህይወቱ ይተረፍልኝ ነው። ያቺ ምንም አልመሰላትም። እናት ይሄን አታደርግም፣ ጨክና። ስለዚህ ልጅ የት እንዳለ ፍንጭ አገኙ ማለት ነው። ከተላቋ ወስደው ለትንሿ ሰጡ። ቀሪና ነው ይሄ። አንዳንዴ ጠቋሚ አመላካች ምልክቶችን ቀጥተኛ ሷሪህ ገላጋይ መረጃ ካላገኘን አጋዥ ጠቋሚ ምልክቶችን ተመርኩዞ ዳኝነት መስጠት እንደሚቻል እንወስዳለን። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ጀዋዙ ተሕኪም ዳኝነት መስጠት እንደሚቻል እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ነስ አገኘን በነሱ መሰረት ነስ ካልቻልን ቀራኢኖችን ተጠቅመን ዳኝነት መስጠት ችግር እንደሌለው። መጨረሻ ቀደም ያነሳሁትን ጥያቄ ማነሳው ነፍስ ያጠፋ ሰው ተውበት አለው ወይ የሚለውን በተመለከተ የቅድሟን የቁርአን አያ ወስደን ተውበት የለውም የሚለው ኢብኑ አባስ አቋም ልክ ነው ወደሚል እንዳናዘነብል። ሌሎች መረጃዎች ብዙ ናቸው። አላህ ሁሉንም አይነት ወንጀሎች እውነተኛ ተውበት ላደረገ ይቅር እንደሚል ገልጿል። ሰሃቦች እርስ በርሳቸው ብዙ ነገር ተከስቷል። ከመስለማቸው በፊት የፈጸሟቸው ብዙ አሉ፣ እናስታውሳለን። አቡ ሱፊያን ረዲየላሁ ዐንሁ ከመስለማቸው በፊት ምን አይነት ሰው ነበሩ? የሙሽሪኮችን ጦር እየመሩ ስንት ፈተና ደርሰዋል። ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ፣ ኢክሪማ ኢብኑ አቢ ጀህል የኡሁድ ዘመቻ ጊዜ ሙስሊሞች ላይ ያ ሁሉ ጥቃት ሲደርስ ፊት አውራሪዎቹ ዋናዎቹ ቀንደኛዎቹ ኻሊድና ኢክሪማ ነበሩ። ኋላ ላይ ያላቸው ቦታ ይታወቃል። ስለዚህ ከዚያ ሁሉ ጥፋታቸው ያ ጥፋታቸው ነፍስ መጥፋቱ ይዘውት ከነበረው ኩፍር የገዘፈ የባሰ ነበር። ሲነጻጸር ጥፋትን ጥፋት ይበልጠዋል። ስለዚህ ሁሉንም አላህ ይቅር ብሏቸዋል፣ ተቀብሏቸዋል። ለዚያም ነው ተቀበሏቸው። ወህሽይን እናስታውስ፣ ሐምዛን የገደለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቀበሏል። ምንም አላሉ። ተውበት አንተ ተቀባይነት የለውም አላሉ። ሐምዛ እሳቸው ጋር ያለው ቦታ የሚታወቅ ከመሆኑ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ምን ይጠቁሙናል? ነፍስ ማጥፋትን ተውበት እንዳለው እንዲያውም በግልጽ ሷሪህ ንግግር እናገኛለን። አላህ ምን ይላል? ወለዚነ ላ የድዑነ መዐ አላህ ኢላሃን አኸር። የአርረሕማን ባሮችን ሲፋት ሲዘረዝር እነዚያም ላ የድዑነ መዐ አላህ ከአላህ ጋር የማይጣሩ የማያመልኩ የሆኑ ሌላን አምላክ ኢላሃን አኸር ወላ የቅቱሉነ ነፍሰ ነፍስንም የማይገድሉ የሆኑ አለቲ ሐረመ አላህ ያችን አላህ እርም ያደረጋትን እንዳትነካ የከለከላትን ኢላ ቢልሐቅ በአግባቡ ቢሆን እንጂ። ቦታው ላይ ሲሆን ነፍስ ይጠፋል፣ የገደለ ይገደላል። የመሳሰሉ ሃይማኖት ኢስላሙ እንዳለ ሆኖ የሞት ቅጣት የሚከተልበት ቦታ አለ እና እንዲህ አይነት ነፍስ ያላጠፋ ኢላ ቀውሊ ከዛ አለፋለና ዘርዝሮ ኢላ ምን ታበ እነዚህንም ጥፋት የፈጸመ ሰው የተመለሰ ሲቀር ሽርክ ፈጽሞ ሌላን አምላክ ሲጣራ ነበር። ኢላ ምን ታበ የተመለሰ ሲቀር ወደ ተውሂድ ሰው ነፍስ አጥፍቷል። ከዛ ነፍስ ካጠፋበት እውነተኛ ተውበት ካስገኘ ኢላ ምን ታበ አሁንም እሱን ተከትሎ ነው የተጠቀሰው። እውነተኛ ተውበት ካስገኘ ወአመነ ኢማንን ካስገኘ ወዐሚለ ዐመለን ሷሊሐን መልካም ስራንም ከፈጸመ ፈኡላኢከ
እንዲህ አይነትን ተግባር ያስገኙ አማኞች يبدل الله سيئاتهم حسنات الله ጥፋቶቻቸውን ወደ መልካም ስራ ይቀይርላቸዋል وكان الله غفورا رحيما الله እጅግ መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ومن تاب يتملس አሁንም እነዚህ ጥፋቶች ተዘርዝረው ነው ከውስጣቸው ምን አለ ከተዘረዘሩት ውስጥ ያለንበት ርዕስ ምንድነው ነፍስ ማጥፋት አብሮ ተጠቅሷል ومن تاب يتملس وعمل صالحا መልካም ምንም ስራ የሰራ فانه يتوب الى الله متابا ወደ አላህ መመለስን እየተመለሰ ነው አላህ ተውበትን ይቀበለዋል ስለዚህ ተውበቱ ተቀባይነት ያገኛል ተውበቱ እውነተኛ ከሆነ ማለት ነው طيب ቀጣዩ ሐዲስ በጣም ረጅም ነው የሚያስጀምረን አይደለም የመጡትን አንድ ሁለት ጥያቄዎች ብቻ አይቻ ቆማለሁ የመጀመሪያው ሙሉ ወንጀል የሚያበሱ ሶስት ዚክሮች እነማን ናቸው ሙሉ ወንጀል በዚክሮች አይታበስም ከባኢር ከሆኑ ከባባድ ወንጀሎች ከሆኑ የሰው ሐቅ ካለ ምን ይፈልጋል እውነተኛ ተውበት ያስፈልጋል ለጥፋቱ የሚመጥን በዚክር ብቻ አይደለም የሚረግፈው ዚክሮች አዝካሮች ወንጀልን እንደ ባህር አረፋ ቢበዛ እንኳን ያረግፋሉ ያሳብሳሉ የተባሉ ዚክሮች አሉ ከመሆኑም ጋር የጥፋቱ አይነት ይታያል ከባባድ ወንጀሎች ከሆኑ የተፈጸሙት ግን ተውበት ኢስቲግፋር ያስፈልጋል አንድ የሰው ሐቅ ከሆነ መግቢያችን ላይ በዚህ ርዕስ መግቢያ ስር እንዳሳለፍ ነው ምን ያስፈልጋል ሐቁን መመለስ ይቅርታውን ማግኘት ወይም በሚመጥን መልኩ መመለስ ያስፈልጋል ዝም ብሎ በዚክር ብቻ ይታበሳል አይባልም ጥፋቱ ማለት ነው ስለዚህ እነዛን ሐዲሶች ከነዚህ ጋር አቆራኝተን ነው መረዳት ያለብን አንድ ላይ አድርገን አንድ ሰው በዐስር ወቅት ላይ ሶላት ሲቆም ለዙህር ነይቶ ከገባ በኋላ መሃል ላይ ትዝ ቢለው ምን ማድረግ አለበት ንያውን መቀየር አለበት ሶላት መሃል ከሆነም እንደገና ነው የሚሆነው ያለፈው ዐስርን አልነየተም አይቆጠር ዐስር አልነበረም እየሰገደ ያለው ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ ገና እንደጀመረ ከሆነ ንያውን እንደገና ተካክሎ ተክቢራው ማድረግ እንደገና ይጀምራል የሆነ ያክል ከሰገደ በኋላም ከሆነ እንደገና ተመልሶ ምን ማድረግ አለበት ከጀመረበት ይቆጥራል ማለት እንደገና አድርጎ ምክንያቱም እየሰገደ ያለው ያንን ሶላት አልነበር እዚህ ላይ በቃና سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك